السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیری یوم شہادت اے حسین۔ جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندے جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، اور نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ برادران ملت، انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے من جانب اللہ، ایسے حالات و اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کرب و بلا کی طرف جانا ضروری ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، اس سے پہلے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی، اور صلح کے بعد ایک بہت بڑا جنگ، بہت بڑا اہم مارکہ جو تھا، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن جو ہے بہت بڑی جنگ میں صلح سے کام لے گا، اور نتیجہ آپ نے صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا، یعنی حضرت یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حالات بگڑتے کہاں ہیں، بڑے اچھے حالات چل رہے تھے، باپ نے تو بڑے اچھے انداز میں امام حسین اور جملہ اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کی، ان کے لیے بہترین تحفے تحائف کا انتظام کیا، مگر انتقال کے بعد اب یہاں سے جو حکومت ہے وہ حکومت کا نام کا سبق لے رہی ہے، حکومت کا نام لے رہی ہے، یعنی جمہوریت کا جو اسلامی حکومت تھی اب وہیں سے نظام فوت ہو رہا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا یزید جیسے ہی باپ کا جانشین ہوا تو وہ اپنے جبر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پہ اب اس نے جگہ جگہ جہاں جہاں گورنر تھے انہوں نے خطوط لکھ کر کے اور اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ مدینہ منورہ میں
भी जो गवर्नर हैं उनको खत लिखा कि भाई हमारे वालिद बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है, मैं उनका जानशीन हो गया हूँ, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और हजरत जुबैर, इस तरह वहां जो खास लोग थे, इन लोगों के बारे में उसने सख्ती से कहा कि इनको कहो कि ये लोग हमारे हाथ में हमारी बैअत कर लें। बैअत क्या है? हाथ में हाथ देना, यानी अपना समर्थन दे दें। जानता था यजीद कि अगर हुसैन समर्थन दे देंगे तो फिर हमें हुकूमत करने में बड़ी आसानियां होंगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी, और अगर ये हमको समर्थन नहीं देते हैं, बैअत नहीं करते हैं, तो फिर हमको हुकूमत चलाने में बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए कि पूरा इलाका जो है वो हजरत मौला अली के शहजादे हजरत इमाम हुसैन रजी मौला ताला अन्हु से मोहब्बत कर रहे हैं, इन पे इनके जानसार हैं, जानों को लुटाने वाले हैं। और नतीजा जब पैगाम दिया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर मदीना ने बुलाया और कहा ये यजीद का पैगाम है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और यजीद उनका जानशीन हो गया है, लिहाजा उसकी बैअत कर लें। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि इसमें बैअत करना तन्हाई में कमरे में अच्छी बात नहीं है। अभी अगर बैअत ही करना तो बाहर खुले जगह पे बैअत किया जाए, वरना दुनिया यही कहेगी कि सब डर के मारे हुसैन बंद कमरे में, और उन्होंने समर्थन दे दिया, बैअत कर ली, उनके हाथ में हाथ दे दिया हुसैन ने फौरन। लेकिन वहीं पे दूसरे जो मुखालिफिन थे, हर जगह कुछ इब्नुल वक्त लोग होते हैं, मफाद परस्त होते हैं, जिसमें मरवान था, उसने कहा इनको छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाए, मगर कुर्बान जाओ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मदीने मुनव्वरा इस पाकीज़ा सरजमीन पे अब रहना अच्छा नहीं है, और नतीजा रात में अपने पूरे खानदान को, अपने घर वालों को इकट्ठा किया और रोज़े रसूल पे हाजिर हुए। इससे बड़ा तारीख में और क्या मंजर होगा कि आज दुनिया मदीने मुनव्वरा में जाकर और रोज़े रसूल को देखने के लिए तड़पती है। जो हुसैन मदीने मुनव्वरा में पैदा हुआ, मदीने मुनव्वरा में परवान चढ़ा, जिसने हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, वो हुसैन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पे सवार हो जाए हालत नमाज में, तो हुसैन के लिए अल्लाह के नबी ने सजदे को तूल कर दिया है। नबी अगर खुतबा दे रहे हैं तो इमाम हुसैन जुमा का दिन तशरीफ ले आए, नन्ही सी उम्र है, अल्लाह के हबीब खुतबे गाह से उतर आए और सीने से लगा लिया। आज जमाने को हुसैन ने बता दिया कि जिस सजदे की आबरू के लिए, अरे उस नाना ने हुसैन के लिए सजदे को तूल कर दिया है, आज उसी सजदे की आबरू को बचाने के लिए हुसैन अपनी जानों का नजराना पेश कर देगा। तो सोचो जरा, मदीने मुनव्वरा वो मोअतबर, वो इज्जत वाली जगह, वो रिफात वाली जगह, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक हाजिरी देते हैं और उन्हें कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। रोज़े रसूल पे हुसैन अपने अहले खाना के साथ तशरीफ लाए। ए अल्लाह के नबी, अब तो मदीने मुनव्वरा में रहना बड़ा दुश्वार हो गया है, हम इस पाकीज़ा सरजमीन पे खून खराबा नहीं चाहते हैं। एक बदबख्त जो है, एक आपकी सुन्नतों पे न चलने वाला जालिम जाबिर बादशाह बन चुका है, और जिसका हाल क्या था, मकसद क्या था, आज मकसद को समझ लिया जाए। अरे यजीद शराब पी रहा है, यजीद शराबी है, यजीद अय्याश है, अय्याशी कर रहा है, और वो सारी बुराइयां जिसको अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने ना पसंद फरमाया था, वो सारे अयूब का मजमुआ यजीद के पास है। शराब भी पी रहा है, अय्याशी भी कर रहा है, बुराइयां भी कर रहा है, वो शिकार भी, जानवरों के साथ खेलना कूदना, बंदरों को लड़ाना, ये सारी फाश चीजें जो है उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई। इमाम हुसैन अगर समर्थन दे देते तो फिर ये सारी बुराइयां कयामत तक के लिए आम हो जाती। तो हुसैन ने नजाकत, हालात की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, और सोचो जरा, नाना है, नाना के रोजे पे और नवासे रसूल हाजिर है, ज़ारो कतार रो रो कर अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, हे नाना जान, आपका हुसैन आपका दर छोड़ रहा है, आपके इस नूरानी और पाकीज़ा रोज़ा पाक से दूरी जा रहा है। आका सिर्फ आपके दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए, आपके दीन की हिफाजत के लिए आका, और नतीजा ये है कि रात के आखिर हिस्से में मदीने मुनव्वरा से निकल पड़े, और फिर वहां से जाने के बाद आंखों से मौसलाधार बारिश
रही है कि हम नाना की जुदाई में एक पल भी जिसे गवारा न हो। आज वो हुसैन नाना का मदीना छोड़कर चल रहा है, आंखें नमदीदा है, पूरा कुंबा रो रहा है, आले खानदान रो रहे हैं, आले खाना रो रहे हैं कि हुसैन, अल्लाह अकबर, हमने तो अपने नाना के वतन को, नाना के रोजे को हमने छोड़ दिया है। और नतीजा वहां से मक्का मुअज्जमा के लिए रवाना हुए। मक्का मुअज्जमा में पहुंचे, मक्का मुअज्जमा वालों ने ताजीम और तकरीम की, घेर लिया। आपने फरमाया यजीद बादशाह बन बैठा है। सबने यही कहा हुजूर आप यहीं रहें, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मगर ये लोगों, अरे हुसैन को एक दो नहीं बल्कि 12,000 खतूत भेजे गए और बार बार चैलेंज किया गया, ए इमाम अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे हम तो फिर कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह हम चाहते थे कि बागी के पीछे इस जाबिर की इब्तिदा में नमाज न पढ़े, मगर इमाम हुसैन हमारे बीच तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह अकबर, एक दो नहीं 12,000 से ज्यादा खतूत भेजे गए। और नतीजा इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसी सूरत में हुसैन का मक्का मुअज्जमा से और कूफा जाना जरूरी हो गया है। अब फिर एक पूरी तारीख है, इसके लिए वक्त दरकार है कि किस तरीके से हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबके मशवरे से और कूफा भेजा गया। और कूफा वालों ने पहले ही दिन हजारों की तादाद में आपके हाथ पे बैगत की और आपकी मोहब्बतों को देखकर हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पास खत लिखा, हालात साजगार हैं, लोग मुवाफिक हैं, लोग आप पे जान देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह अकबर आप तशरीफ लाए। और फिर नतीजा ये होता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के लिए रवाना हुए। और जैसे ही कूफा के करीब पहुंचे तो हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इल्म होता है। आपके दोनों बच्चे आपके साथ थे, उन दोनों बच्चों की शहादत का इल्म होता है। हजरत इमाम मुस्लिम की बेटी साथ में है, सर पे हाथ रखते हैं, बेटी ने क्या बात है अब्बा शहीद हो गए क्या? आपने फरमाया हाँ, तो सब्र शुक्र का काम लिया। अब फिर मेरे हुसैन ने कहा लोग जो जाना चाहो चले जाओ, हालात अच्छे नहीं हैं, जो मामला होगा हुसैन समझ लेंगे। मगर ये अहले बैत अतहार थे, ये आशिकाने हुसैन में थे। कहा हुजूर जब हम आपके साथ आए हैं तो साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर कल सैयदुल अंबिया पूछे कि बताओ मेरा बेटा तन्हा चला गया, अब तुम लोगों ने राह फरार अख्तियार कर ली, हम क्या मुंह दिखाएंगे? हुजूर हम आपके साथ आए हैं, आपके साथ जिएंगे और आपके कदमों पे मर जाना, यही तो हमारी जिंदगी की मेराज होगी। और नतीजा सब उसी हौसले के साथ आगे बढ़े। अब फिर करबला के सरजमीन पे आए, हुर से मुलाकात हुई, करबला में रोका गया है। इमाम हुसैन ने पूछा ए लोगों बताओ ये जगह कौन सी है? कहा गया यही तो करबला है। कहा इसी के बारे में अरे मेरी अम्मी जान ने बताया था, मेरे अब्बू ने बताया था और पैगंबर आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी करबला के बारे में बताया था कि यही करबला है। कर्ब और बला, मुसीबत और आजमाइश की जगह है। अल्लाह अकबर, रोक दो, खेमा लगा दिया गया। अब इमाम हुसैन जंग के लिए तैयार नहीं है, अमन की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। यहां तक कि वहां का गवर्नर नरमी से बात करने लगा तो उस गवर्नर को वहां से हटा दिया गया और इब्ने ज़याद को भेजा गया जो बड़ा सख्त है, पत्थर दिल है। आने के बाद उसने कुछ नहीं, हुक्म दिया कि अगर वो बैत कर लें तब तो ठीक है, वरना उनको सर कलम कर दिया जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये तो नहीं हो सकता, बैअत किस बुनियाद पे किया जाए? हाँ अगर वो बुराई से तौबा कर ले, जनाकारी से तौबा कर ले, झूठ से तौबा कर ले और जो इस्लामी निजाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है अगर वो उससे तौबा कर ले, फिस्क से तौबा कर ले, तब तो हुसैन उसका साथ दे सकता है। और अगर वो शराब पीता रहा, जनाकारी करता रहा, बुराई करता रहा, नाना जान के दीन के खिलाफ वर्जी करता रहा तो मैं अपना पाकीज़ा हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगा। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदार नदार
دست در دست یزید. ارے حسین اس داس کا نام ہے، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں. سر دے دیا مگر یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے کر کے، اور کہا حقہ کی بنائے لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو بچا لیا. تو حضرات گرامی کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ انتشار ہو، پدمنی پھیلے، خون خرابہ ہو. ایسا کرو کہ ہمیں شرط رکھی کہ ہمیں یزید کے سامنے پیش کرو، ہم اپنے معاملے اسے سمجھ لیں گے. اگر یہ بھی نہیں چاہتے ہو تو مجھے اس سرحد سے باہر کر دو، ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، سمندر اس پار چلے جائیں. مگر ظالموں نے اس کی اجازت نہیں دی. تو حضرات گرامی حسین جنگ، لوگ کچھ کہتے ہیں کہ حسین صلح کر لیتے. ارے حسین صلح کر لیتے تو اسلام کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جاتا، اسلام کی عظمت ختم ہو جاتی، اسلام کا وقار مجروح ہو جاتا. نبی کریم کی جو سنتیں تھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے اللہ نے سیمپل بنایا، جس کو اللہ نے جس طریقے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، وہ طریقہ مصطفیٰ پھر ہماری زندگی سے دور ہو جاتا. اس لیے حسین نے کہا نہیں، ہم تو نبی کی عظمت کے لیے، نبی کے دین کے لیے، نبی کے اسلام کے لیے، نبی کے قرآن کی حفاظت کے لیے، نبی کی صورتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، نبی کی سیرتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، نبی کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے، اگر نہیں تم مانتے ہو تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، مگر اس ناپاک ہاتھ میں اپنے پاک ہاتھ کو نہیں دیں گے. یہ عظیم الشان حوصلہ تھا. اس حوصلے کے ساتھ امام حسین کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا ہے. تو حضرات گرامی آج امام حسین کے حوصلے کو سلام کیا جائے. آج پوری دنیا میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے دوسروں کے خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں. حسین نے کہا نہیں، ارے جینا ہے تو شاندار زندگی دیو، کسی پہ ظلم نہ ہونے دو، اس ہونے والے ظلم کو روکو، اس کے خلاف سنگھرش کرو، حق کی آواز کو دبنے نہ دو، حق کی آواز اٹھاؤ. مظلوم کے ساتھ اگر تم آگے بڑھو گے اور تمہاری اگر جان بھی جاتی ہے تو خالق کائنات اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. تو حسین اس ذات کا نام ہے. حسین کی شہادت، فلسفہ شہادت یہ ہے کہ اللہ قیامت تک دین حق کو زندہ رکھنا چاہتا تھا. کہا جب جب اسلام پہ برا وقت آئے تو تم اے غلامان حسین، اے عاشقان حسین، تم حسین کی شہادت کو بوسہ دے کر میدان کارزار میں آگے بڑھنا، اور اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور بلند کرنا. اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں اگر تیری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو ہم تمہیں حیات جاویدانی عطا فرمائیں گے، ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ تیری زندگی پہ ارے زندگی رشک کرے گی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حضرات گرامی امام حسین اس ذات کا نام ہے. امام حسین کی قربانی اور فلسفہ شہادت پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. میرا امام کمزور نہیں تھا، میرا امام تو سراپا محبوب خدا کا نواسا تھا. اگر وہ چاہتا، ہند کے راجا نے کاسے کو، پانی کو ارے حکم دیا تو میرے خواجہ غریب نواز نے اپنے کاسے میں انا ساگر کے پورے پانی کو سمیٹ دیا ہے. یہ حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد یہ پاور ہے. اگر حسین چاہتے تو پورے نہر فرات کو اپنے قبضے میں لے لیتے، مگر حسین بھوکا ہے، حسین پیاسا ہے، اور بھوکا اور پیاسا رہ کر کے اور پورے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کھانے کے لیے نہیں، ہم پینے کے لیے نہیں، ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم وزارت کے لیے نہیں، ہم دنیا کے حرص و طمع میں نہیں، بلکہ دنیا سے برائیوں کو سماپت کرنے کے لیے، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، انسانیت کو تقویت دینے کے لیے، انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے بھوک اور پیاس کو قربان کیا ہے. تم امام حسین کے روش کو اپنا لو، پوری دنیا میں شانتی قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، بھائی چارگی قائم ہو جائے، اچھا اخلاص و پیار قائم ہو جائے. تو امام حسین کی ذات آج ہمارے لیے قابل رشک ہے. آج امام حسین کے ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ لوگوں صرف ہم امام حسین کو رسمی یاد کر کے تو ان کے خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتے، بلکہ پورے سال، پوری زندگی
मिशन हुसैन को अपनी जिंदगी में दाखिल करके अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए काम करें। यही हुसैन की शहादत का फलसफा है, यही हुसैन की शहादत का मकसद है कि तुम अपने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए बेहतरीन वफादारी का सबूत पेश करो। और इसके लिए अगर कोई परेशानी आती है तो तुम उन परेशानियों को बोसा दो। तो इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारी मिल्लत को और तुम्हारी ज़ात को बेहतरीन इज्जत का मकाम अता फरमाएगा। तो शहादत हुसैन, ये शहादत गह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना हजरात गिरामी, तो इमाम हुसैन की शहादत हमारे लिए मिशल राह है। अल्लाह ने इस शहादत हुसैन को अपनी बारगाह में कबूल करके और क़यामत तक के लिए एक बेहतरीन लाहे अमल अता फरमाया है। वरना अगर कुर्बानी अगर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की हो जाती तो हुसैन की शहादत रुक जाती। अल्लाह तो हुसैन की शहादत को क़यामत तक जिंदा रखना चाहता है, ताकि जब जब जबर आगे बढ़े, जुल्म आगे बढ़े, ज्यादती आगे बढ़े, इंसानियत को पामाल करने वाले आगे बढ़े, तो गुलाम हुसैन बन करके उस जबर के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ संघर्ष किया जाए, उसे रोका जाए, उसे टोका जाए, उसके साथ बहादुराना शान से पेश आया जाए। और उसके लिए अगर जान जाती है तो जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, और जो उसमें मरता है तो मरता नहीं है। कुरान कह रहा वला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो, बल्कि वो जिंदा हैं और रब की तरफ से उन्हें रिस्क मिलता है। अल्लाह अकबर, ये इनाम अल्लाह अता फरमा रहा है। तो इमाम हुसैन तो आज एक 1300 और 83 साल का अरसा गुजर गया, मगर आज भी हुसैन जिंदा है। हर इंसानियत के ज़हन व फिक्र में इमाम हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। और इमाम हुसैन, अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हु की सच्ची उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए। बेहतरीन जज्बे सादिक के साथ अपने मुल्क, अपनी मिल्लत, अपनी कौम और पूरी दुनिया इंसानियत के लिए काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अल्लाह ताला हम सब को पे अपना फजल फरमाए और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ मुल्क और मिल्लत की बेलौस खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।